सूरत नहल आयत नंबर 127 और 128 आखिरी आयतुना द सूरत नहल ली पदी दो आयतुनों की द्री तसल्ली दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दाग़ उम्मत ता ख़ास कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता और बिया दाग़ीना पस दो बशारतुन दी लेकिन आगाज कम देनो पर शर्त पर दो शर्तुन सरा मुक़य्यद दी। अवल द्री तसल्ली दी यो तसल्लीदार चे सबर कवा द्वे मदार चे गम मकवा द्री मदार चे तंगी पखपल जान मरावला। अवल तसल्ली चे सबर कवा परुन सबक के सबर जिक्र करो वलइन सबरतुम लहुव खैरुन लिस्साबिरीन और नन बिया सबर दे। मुफस्सिरीन फरमाई आगा परुन चे हुक्म आगा हुक्म ये कड़ो आम खल्क था आगा हुक्म ये कड़ो चे कम देनो आम मोमिनान होता नन द सबर चे कम हुक्म दे दादी अमीरान होता अमीर बा द कौम अमीर व मशर चे दी ब सबर कई और द टोलो लुम्बनी कम कौम द मोमिनान चे दागे अमीर सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगत हुक्म कई चे सबर कवा तो खो बखा मखा सबर के मशर बखा मखा सबर कई अमीर से बखा मखा सबर कई और बे और पसियो फरमाइल चे दा सबर चे दे सबर ददी तौफीक गोरे अल्लाह वर कई सबर इंसान द खपल तरफ न नशी कोले अल्लाह न ब तौफीक द सबर गवाड़ी ची या अल्लाह द सबर तौफीक राके नो या अल्लाह द सबर तौफीक राके नो दा नो दलते की जिक्र करल आगा फरमाई वस्बिर सबर कवाए महबूबा पसशी दा कम हालात चिता सरोशवल का हालात द मकीवी मका के चिता तपदावत व तबलीग सुम्र तकालीब दरकड़ेशवल ताइब के दर तकलीफ दरकड़ेशो मका के इस्ता प मलगरो बांधे जुल्मु नौशवल सबर पे कवा आई तम हुक्म कवा द सबर चित सबर के बिया बागयम सबर कई मशर च सबर कई बिया कशरानम सबर कई मशर च कल सबर न कई बिया कशर च कम दे द मशर नलवांदी कीगी दे जिक्र कल वमा या द मदीने गतना मुराद दी दा पौहुद के च सोशवल 70 शहीदान शवल टोल सहाबाए किराम पशुमूल द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मियान शवल नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम पर जिसम दो जाया जख्म लगे दलो पर सर बांधे जख्म लगे दलो और पर मख बांधे जख्म लगे दलो चे गाखिम दागी द वजना शहीद शवे वते वेदा सुमरा चे तकलीफ दर तर रसीदले दे पदी टोलो सबर कवा सबर आगा द पुख्तो मिस्र दा वे सबर कवा प बे सबरे माशुकी चा मुंदली दी सबर कवा प सबर बांधे बा अल्लाह तबारक व तआला ढेर सदर की कले चे यो सीस प वस किनी बिया सबर खशे बिया सबर कवा परुन सबक की वी इंतकाम का आखली वाखला खो इंतकाम चे सड़ी अखली बदल चे अखली खो वस गवाड़ी कना न चस्ता वस द बदल नी नो बिया सबर कवा कना बिया सबर खशे वस्बिर नो सबर कवा वमा सब्रुका व नदिस्ता सबर इल्ला बिल्लाह मगर द तरफ द अल्लाह ना मगर प तौफीक द अल्लाह दे द्वेम वला तहजन अलैहिम औ पदई बांधे चिकम देनो न मगमजन कीगा पचा बांधे मगमजन कीगा अलैहिम के जदा हिम जमीर दे ददी प मरजा के दो कौल दी या अलैहिम के दा हिम जमीर राजी दे मुशरिकीन था काफिरान होता मुनाफिकान होता चिसोक दर तो तकलीफ दर कई पदई बांधी इस किस्म गम मकवा कपदई दा अल्लाह अजाब रागे तब मखा पकेगा बोले पैगम्बर मेहरबानी कि यो कौम खबर नम मनी खुचे अजाब पे ब्या राजी नु ब्या पैगम्बर पे खपकीगी मेहरबानी या माना दादा उमदा मुशरिकीन ता राजी रे चे पदई बांधे तो मखा पकेगा चे दी ईमान वोले रोनड़ो नबी रोड़े अल्लाह तबारक व तआला ददी पर तकदीर के ददी पर किस्मत की ईमान न लिखले बस दी पर जहन्नम तो जीते पे मखा पकेगा
مخه پکېږه په یو دا شو. دویم داري چې آیت مدني ولګوا نو احد کې شهیدان شوي کنه نو علیهم کې هم ضمیر به د احد شهداو تراجی شي. ولا تحزن علیهم او د احد په شهداو مغمجن کېږه. ولی دی د الله رحمت ته ورسېدل، دی چې کوم دی نو جنت ته ورسېدل، دی لوی لوی مقاماتو ته ورسېدل. نو چې دومره لوی مقام ته ورسېدل بیا خو پیغام نه دی پکار. ادې وجه نه په شهید باندې غمجن کېږم. دا چې څوک اقبال مرحوم چې کوم دی نو اشعار دی وی غم حسین منانے والوں سے کہہ دو ہم زندہ و جاوید کا تماشا نہیں کرتے. شهدا خو ژوندي دي نو شهید چې ژوندي دي نو موږ د شهیدانو هر کال به ماتم کو، په شهادت باندې به ماتم کو. موږ خو د شهیدانو ماتم نه کو، شهیدانو باندې خو موږ خوشحالي کو. نو بیا به صحابه کرامو یو بل ته مبارکي ورکولې، زنانو به یو بل ته مبارکي ورکولې. چې د کمې زنانه خاون به شهید شو نورې زنانه به راتلې هغې ته به مبارکي ورکولې، مبارک شه ته د شهید ښځه شوې. د کمې مور چې به زوی شهید شو نو بیا به زنانه راتلې ورته به مبارکي ورکولې، مبارک شه ته د شهید مور شولې. د کمې خور چې به رور شهید شو نو بیا به ورته خلکو مبارکي ورکولې، مبارک شه ته د شهید خور شولې. د دې وجې نه د مدینې زنانو به خپل خاوندان، خپل رونه او خپل بچی په دې مقصد او غرض او په دې نیت لیږل چې دوی شهیدان شي، په دې غرض به لیږل چې شهیدان شي. او چې کله به د چا شهید نشو هغه به پې خفه کېدلو او یو بل ته به مبارکۍ ورکولې د شهادتونو. ځکه چې الله وی په دې دا خفګان شی نه دی، دا د خفګان شی نه دی. شهید چې دی شهید خو همیشه لپاره ژوندی شو همیشه لپاره. ځکه قرآن کې الله دوه ځایه ذکر کړی دی. یو ځای کې الله ویلی دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. دا الله په لار کې چې قتل شوي دي هغې ته به مړه نه وي، دلته ویلي نه به وی ورته. سورت آل عمران کې ورپسې بیا فرمایي سلورمه سپاره کې، دا په دویمه سپاره کې دی، سلورمه سپاره کې فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. ګمانم ګورې چې کوم دی نو د الله په لار کې په قتل شو د مړونه کې ګمانم پیونه کې ویل خو لا ډېره خبره ده. په ګمان کې د امرانه شي چې دا مړه دي، دا حقیقت کې ژوندي دي. نو په دوی به غم نه کې، خوشحاله شه په دوی باندې. دا ولا تحزن علیهم او مخه پکېږه په دوی باندې، یعنی د احد په شهداو باندې. ولې دوی رسېدلي دي خپل الله رحم او کرم ته. درېمه تسلي ولا تکو او مکېږه ته پی زوی کن پتنګې کې. دلته کې د انسان یو حالت ته تشبیه ورکړي د کمیس سره. کله چې د انسان دا کمیس په انسان کې تنګي، نن سبا د هلکان تنګ تنګ کمیسونه کوي، نو دا انسان پکې تنګي، کمیس چې تنګي انسان هم پکې تنګي. خدا د الله بندگان پکې نه تنګيږي. په خبرو ورسېدل دی سخته ګرمۍ کې بس دا یو د یهودو نه او د عیسایانو نه یو سټایل راوړی دی او تنګ تنګ کمیسونه کوي. الان کې کلو کپڑے اوږدې کپڑے دا د شریعت مزاج دی، دا د دیندارۍ او د تقوا لباس دی. تقوا لباس چې کپڑے به اوږدې کې او کلو به کې، او زنانه خو به بالکل داسې نه کوي، تنګې به نه کوي بالکل. دا غي خدا سره چې تنګې کپڑېو کې داسې شوي لکه چې کپڑې نه دی اچولې. ځکه یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته قریب به دوه قسم خلق راځي، دوه قسم خلق وي چې کوم دی نو رستو به راځي قیامت ته قریب مال لیدلې وي نه دي. یو چې کوم دی نو په هغې کې زنانه دي چې کپړې به یې چولي او بربنډې وي، کپړې به یې چولي کاسیات عاریات، کاسیات عاریات، کپړې به یې چولي بربنډې وي. علما فرمایي چې کپړې چولي بربنډې څنګه یو دای چې نری لباسي، نری لباسي جسم پکې ښکاري، کپړې خلک اچوي د دې لپاره چې جسم پټ شي. دویم دا چې تنګ لباسي نو پکې جسم ښکاري که نه، د جسم هر اندام پکې ښکاري چې دا شی دومره دی، دا دومره دی، دا دومره دی، نو بیا نو ستر نه شو که نه، سترونه شو. دا
او دویم وی داسې خلک به راځي ای سره به دونه ډنډي وي او په هغه ډنډو باندې به خلک وی دا دواړه قومونه دا دواړه قسمه خلک جهنميان دي دا ښځې چې لباس یې چولې دي بربنډي دي یعنی کپړې یې تنګې دي یا لنډې دي یا نرۍ دي دام جهنميان دي او هغه چې دونه ډنډې ورسره دي او خلک پې وی دا څوک دي نو علماو ذکر کړي وي دا د پولیس والا دي ای سره ډنډې وي او خلک پې وی په خبره ورسلې آلته حدیث کې ذکر کړي دي چې د اس د لکې په شان ډنډې به ورسره یو خلک به پې وی بینتونه غوندکې ورسره یو خلک پې وی دا دواړه جهنميان دي نبی علیہ السلام فرمایي ما نه دي لیدلې خو جهنميان دي د هغه په زمانه کې خو نه و کنه نو دلته کې تشبیه ورکړې ده چې کله یو انسان باندې داسې یو حالت راشي چې د سر نه تر د خپو پورې ټول جسم پکې مبتلا یو سړی تنګي د زړی تنګي او کار ته نه کیږي کار چې کومه د ډیپټي دغه ډیپټي ته نه کیږي لکه د پیغمبر ډیپټي دعوت او تبلیغ وی دعوت او تبلیغ در نه کیږي داسې پتنګې کې ونشي چې چرته د اصل کار نه غافل نشي دا ذکر کوي ولا تکو او مکیگا تو پی زویکن پتنگے کی مما دا غسنا یم کرون چی دی کم مکر او پریب کئی دی بل آیت کی ما تاستوی چی ذکر دا جکم دینو زیری ورکی بشارت ورکی خس پا دو شرطونو باندے زیری او بشارت دس شی دی زیری او بشارت پا ملگرتیا دا اللہ تعالی دی اللہ ستاسو ملگر دی وی خپکی گئی ما خپه نشي مومن سړی سره الله ملګری دی نو چې الله در سره ملګری بیا خدا سي مو وایي چې زه یوازې بیا داسې مو وایي چې زه یوازې پاتې شوم او یاران دوستان نشته بیا داسې مو وایي چې ډله نشته جماعت نشته ملګری نشته چې الله در سره مل نوي عبدالرحمن کلخکر در سره وي یک تنهایی وی الله به ملکیږي الله به ملګری کیږي خو په دوو شرطونو باندې دو شرط ځان کې پیدا کا یو تقوا او دویم احسان تقوا نه څه مراد دی بعض علماوی د تقوا نه مراد دی توحید او ایمان او د احسان نه مراد دی اخلاص یو ځان کې توحید راولا الله یو منا د عبادت لایق ذات یو منا او ایمان په دغه ذات راولا او دویم اخلاص څنګه کم قسم عبادت چکه الله له وکا الله له وکړه ته اخلاص وي د غیر الله پکې هیڅ قسم رعایت مساته دویم بعض علما وایي چې د تقوا نه مراد دی ایمان او توحید او د احسان نه مراد دی اتباع د پیغمبر طریقه د پیغمبر ایمان او توحید خو په طریقه د پیغمبر اختیار کا په طریقه د پیغمبر اختیار کا دا دو شرطونه په ځان کې پیدا کا الله بستا ملګری شي دلته معیت ذکر کړی دی د معیت باندې بل خون ته کې باسو معیت ملګرتیا ته وای ان الله مع الذين الله ملګری دی دا هغه چا الله یو زیدي هغه چا سره معیت په دوه قسمه دي یو ته معیت عامه وای او بل ته معیت خاصه وای معیت عامه د سورۃ یونس په آیت نمبر 61 کې تیر شو یو لسمه سپاره سورۃ یونس آیت نمبر 61 کې وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن الا كنا عليكم شهودا استفيزون فيه الله وی چې تاسو په کوم حال کې تاسو په کوم ځای کې تاسو په کوم عمل کې که عمل د قرآن تلاوت ته او که عمل بل دی زدر سره يم یو دا دویم معیت عامه د سورۃ مجادله په آیت نمبر 7 کې 28 سپاره کې الله فرمای ما تکونو من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم د دریو کسانو چې مشوره وینو سلورمه الله وی ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم د دریونه چې کم وی باور سره الله د دریونه چې سیوا سلور 15 شپږ اته لس شل چې کم دینو زر فلکونو الله ور سره دي ته معیت عامه وي دا د ارچا سره دي دا په اعتبار د علم او د قدرت سره دي دا الله علم مغي سره دي دا الله قدرت مغي سره دي
دا چې کوم دی نو الله په هغې باندې قادر دی، الله سمیع او بصیر دی په هغې باندې، ویني او اوري یې. دې ته چې کوم دی معیت عامه وایي. دویم دی معیت خاصه. معیت خاصه دا دلته ذکر دی. نو معیت خاصه دا په دوو شرطو ملاویږي. معیت خاصه دا دی چې الله د خاص خاص خلکو سره چې کوم دی په خاص خاص اوقاتو کې امداد او نصرت او مدد کوي. عام خلکو سره خو الله دی په اعتبار د دې چې الله تعالی د هغې په عمل خبردار دی، پوهېږي، ویني، ګوري. لیکن یو معیت خاصه دی، هغه عبارت دی د چې کوم دی نو د نصرت او د مدد نه. نو د الله د نصرت او مدد د ملګرتیا دا به د چا سره وي؟ دا به د دې دوو قسمو خلکو سره وي، متقیان او محسنینو سره وي. دوه شرط دي ورته. د دې ذکر الله تبارک وتعالی په 5 مقاماتو کړی دی. یو دا مقام دی او 4 نور دی. اول یې ذکر کړی دی د سورت انفال 9 سپارې په آیت نمبر 12 کې. دا وګوره، دا معیت خاصه دی د سورت انفال 9 سپاره. سورت انفال د 9 سپارې 15 رکوع نه ده. دغه یو آیت پرې دی او د دویم ته ګورئ. اذ یوحی ربک، کله چې وحی کړی واستا رب الی الملائکة فرشتو ته چې انی معکم، زه به د تاسو سره ملګری یم. انی معکم، فرشتو ته الله وی زه به د تاسو سره یم. څه دپاره؟ د نصرت او د امداد سره. فثبتوا الذین آمنوا، نو تاسو چې کوم دی نو مضبوط کې ایماندار. زه به د تاسو سره یم او تاسو ایماندار مضبوط کې، خپې مضبوطې کې په جنګ کې. نو دا نصرت او امدادو، دا نصرت او امدادو. نو بیا مؤمنانو څه کول چې د الله ملګرتیا ورسره راغه؟ چې د الله ملګرتیا ورسره راغه نو بیا مؤمنانو زنده‌باد نارې نه والي، بیا مؤمنانو جلسې نه کولی، بیا مؤمنانو روډونه نه بلاک کړي، بیا مؤمنانو چې کوم دی نو درنې نه کولی. سی کول فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. په سټ باندې کافران وخه او په ګوتو کافران وخه. په ګوتو یې وخه چې اسلحه نشي نیوي، او په سټ یې وخه دا سټ ته نه هغه ځای ته وله الالو که د سټ د طرفه، الالو که د سټ د طرفه. یو دا. دویم سورت توبه 10 سپاره راواړوه آیت نمبر 40. سورت توبه 10 سپاره آیت نمبر 40. د 10 سپارې 11 رکوع دا غینه چې کوم دی نو داسې یو 4-5 آیاتونه لاندې راشه. 4-5 نه، بس یو 2 آیاتونه لاندې راشه. الا تنصروه، که تاسو د پیغمبر مدد اونو کړلو، فقد نصره الله، الله مدد کړو. اذ اخرجه الذين كفروا، چې کله اوخکیو کافرانو، ثانی اثنین په دوو کې دویمو، اذ هما فی الغار، چې کله په غار حرا کې، غار سور کې، په غار سور کې، اذ یقول لصاحبه، کله چې وی خپل ملګری ته لا تحزن، خپکیږه ما، ان الله معنا، الله مونږ سره دی. دا په اعتبار د نصرت او مدد د ایماندارو سره، د متقیانو سره او د محسنینو سره. د نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیقو په غار کې. نو دا شانتی دا مقام دی. اوس چې مونږ کوم وی ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله ملګری دی په اعتبار د نصرت او د مدد د متقیانو سره او د هغه چا سره چې هغې نیکي کوونکي دي، احسان کوونکي دي. دریم مقام سورت طه راواړوئ آیت نمبر 46. 14 سپاره سورت طه آیت نمبر 46. د 14 سپارې دا 11 رکوع نه ده، د دې د پاسه لاړ شي، د دې د پاسه یو 4-5 آیاتونه لاړ شي. واقعه د هغه ځای نه را روانه ده. موسی علیہ السلام ته الله وی پیغمبر می جوړ کړلی، هارون علیہ السلام می در سره ملګری کو، فرعون ته لاړ شي. موسی علیہ السلام فرعون خو ډیر ظالم دی،
الله ورته وی زدر سریم کنه زدر سریم تاسو زی داري آیت نمبر 46 قال الله ورته وی لا تخافا دواړه مې یریږي انني معكما ز تاسو سریم اسمع و ارا ز اورما او ز وینم ز تاسو سریم ک فرعون څه قسم حرکت وکړو غلط نو بیا به ته وګورئ چې ور سره سکو اول به نه کوي لاړ شي تاسو خبرې ته وګ دی نو فرعون بیا خبره وریدله اگر چې جوابونه وکړل خو خبره وریدله سورۃ شعراء 15 سپاره راواړه التم معیت خاصه ده سورۃ شعراء آیت نمبر 62 ام د موسی علیہ السلام واقعا ده 19 سپاره ده سورۃ شعراء ده او اتم رکوع نه ده اتم رکوع د دین پاس لاړ شه په دغه مخ باندې د دین پاس لاړ شه فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون کله چې موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ځان سره کړل او لاړل او تختیدل نو فرعونیان ورپسې شول مخه ته دریای کلزم راغی اوس مخه ته دریاب دی او شاته چې کوم دی فرعونیان دی وخت کې د موسی علیہ السلام ملګرو د موسی علیہ السلام هغه قوم بنی اسرائیلو هغه وی انا لمدرکون من راگیر شو د تختیدو لار نشته شاته فرعونیان مخکې دریاب د تختیدو لار نشته موسی علیہ السلام ورته وینا قال موسی علیہ السلام ورته وی کلا اس کلمنا ان معي ربي بشک ما سر زما رب دی سيهدين اوس برات لار روباسي دا په اعتبار د نصرت او مدد چې بالکل خلق وی چې راگیر یو او په دغه ځای کې چې کوم دی الله نصرت شامل حال شو او گیر نشول اوتل دې ته ویل کېږي چې کوم دی نو د الله معیت خاصه نو دا معیت خاصه په سر راځي دا په تقوا او په احسان راځي تقوا څه شی دی د تقوا په سورته مائده کې 3 درجې ذکر کړې وي اول تقوا درجه چې د شرک او د کفر نه ځان بچکا دویمه درجه چې د حرام نه ځان بچکا دریمه درجه چې د مشتبهات نه ځان بچکا دا د تقوا کمال دی تقوا بیا څنګه دی تقوا دی ته نه وي چې یو سړی چې کوم دی سم غټ پټکی والی تولې په ګران غاړي دي او غټه جوبه چولی وي په خبرو سلی او تسبیح ور سره سم غټي وي واستغفر الله وایو دې د تقوا نه وایو دا سړی اکثر چې کوم دی ډیر ګندوي په خبرو سلی نبی علیہ السلام به فرمایل په منبر باندې وی تقوا ها هنا تقوا دی ځکه دا زړه کې د تقوا چې په زړه کې د الله نه او یریدلې د خلکو په مخامخ او ځان له په خلوت کې د الله نه یو شان یریږي دي ته تقوا وي د خلکو په مخامخ او ځان له یوازې یو شان مونږ کې دي ته تقوا وي د خلکو په مخامخ او ځان له چې یوازې په تنهایی کې یو شان ته جاړي په دعا کې دي ته تقوا وي او ځان د مخلوق د حقوق نمسان ساتي او دا شان د الله تعالی حقوق پایمال کول نمسان ساتي دي ته تقوا وي دا نه چې راجمه کې حلال او حرام ټول او بس کم دین دا ډیر متقی سړی دی ولی وې ډیر غټه کپڑے چولې دي یا د ډیر زیات کم دی غټ پټکی والي دي یا د سره ډله ډیره غټه ده نو ابراهيم عليه السلام سره هیڅ څوک نو متقی وکنو هیڅ څوک ور سره نو په خبر ورسلی متقی دومره چې قران ورته ویلي ان ابراهيم کان امه ابراهيم خو غوند امت دی داغه تقوا دومره چې دومره د امت تقوا می دا نو تقوا ها هنا تقوا دل ترا صحابه کرام ټول متقیان د صحابو زندگی وګوره دا څه کارونه نه دي کړی په خبر ورسلی دا دویم احسان دی احسان مخکې مونږ ذکر کو چې احسان څه ته وایي تقوا شریعت ته وایي احسان طریقت ته وایي طریقت څه ته وایي طریقت دې ته وایي پیری مریدی پیری مریدی کې 2 نمبری ډیره زیاته ده 95% پیران نه دي دا 2 نمبر دي 5% پکې چرته یک دوکا
1 نمبر شته په دې لیول کې چې کم دینو 2 نمبري ډیره ده ځکه دا د دین ډیر لوی مقام دی احسان ډیر لوی مقام دی دې ته طریقت وای او هغه تقوا ته شریعت وای علماوی تعریف داسې کړي وی چې کله دا دین باندې عمل کول په تکلف سره کې تکلف څه معنا د تکلف معنا دا ده لکه څنګه چې موږ مونږ ته راځو په تکلف سره راځو زړه به نه غواړي خو راځو یا چې کوم دی یو عمل مو زړه نه غواړي خو لکه کوې په تکلف سره دې ته شریعت وای او کله چې دا سیستا طبیعت جوړ شي طبیعت لکه اوس دا خوراک او ساک نه دی دا زموږ طبیعت جوړ شوی کنه طبیعت مو جوړ شوی ولې چې ماسوتن روټه مونږ نه خوړلې خوب راځي او چې ماسوتن مونږ مونږ نه کړي راځي خوب چې کله ستا طبیعت داسې جوړ شو لکه څنګه چې د ماسوتن روټې دی نه خوړلې او خوب نه درځي نو چې د ماسوتن او د ماښام مونږ دی نه کړي او خوب نه درځي نو دې ته وی طریقه ته د اډو د چا مرید نه او ترې نه په خپل پیری او نه تا سره سلور والا سلسلی وي یو سلسله دې در سره ني خو چې ته دک شانت شوي کنه چې کله تا د خپل مال نه زکات نی وخکې نو دا هغه مال استعمالول تا تم خوان نه درکې بوجي در باندې دې ته وی طریقه ته دې ته وی احسان دې ته وی پیری دې ته وی موریدی چې کله تا د قران تلاوت نی کړي چې نن خو ما د قران تلاوت نه کړي ما سلطان به ودکېږم څنګه زما د قران د تلاوت خپل یو ترتیب دی مثال کې پاو نیمه سپاره تلاوت کوم خو نن راته مکنه وملو شوی نن خو ما تسبیح نه دی اړولې درود مې نه دی ویلې استغفار مې نه کړی نو ما خام خوب نه درځي معمولات چې ترسو دی پوره کړی ني دا ویلوي بزرگان دی لري چې دینه د ورځې معمولات پاتې شي د شپې ورته په مصلی ناستي چې ترسو یو نی پوره کړی ودکېږي نه دې ته وی طریقت دې ته وی طریقت اوس ته دې اړو د چا مرید نه دې ته ضرورت بیا نشته چې دې حضرت اعلی صاحب مرید مو دې پلان کې مرید او دا لوی سلسله دې شروع کړی وي په خبر ورسره د دې سلسله ضرورت ورته نشته ته په خپل غټ پیری بس چې تا کې دا عمل راغی الله دې په مونږ کې راولي خو چې دا حالت در کې پیدا شو دې ته وی احسان بیا په حدیث شریف کې د احسان تعریف کړی دی جبريل علیہ السلام ته پوښتنه کو د نبی علیہ السلام نه مل احسان یا رسول الله اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا احسان بس شي وی نبی علیہ السلام ورته فرمایي ان تعبد الله كانك تراه چې ته د الله عبادت داسې وکي چې ته الله وویني چې تی وویني فإن لم تكن تراه او کچریتی نشلی دین فإنه يراك نو دومره عقیده او ایمان پیدا کا چې الله ما ته ګوري چې الله ما ته چې ستا عبادت داسې شو چې الله ما ته ګوري چې الله ما ته ګوره دا طالب علم نه دی دا ماشوم دی سبق یادای نو خو د ملګری سره غپم لګی دی خو باز بربا اخواغه سره خبره باز بربا او کله ګډې ته ګوري کله یو قابل خو چې استاد ورته په سر ولاړی نو بیا بس پدې کې سترګې ورکړي او صرف دا نو چې کله ستا دومره یقین پیدا شو چې الله ما ته ګوري نو بیا وستا څومره توجه په خبرو سره بیا به نه ګډې ته ګوري نه به بل ته ګوري اته ته هغه ځکه نیت دې تړلی او دیږي کنه دیږي سړی ته ګوري په مانځه کې او کله هغه سړی ته ګوري نو ستا ذهن کې دا نشته کنه چې الله راته ګوري کستا ذهن کې دا و چې الله راته ګوري نو الله ډیر زورور ذات دی چې ته ولاړې الله ته ډیپټي الله ته کې پدې به جنت اخلي مزدوري به نه اخلي او ګوري پکې یو خبر خوانو کې دي چې دستر کې درنو بس دې دستر کې درنو بس په خبر اورسلی نو نو کله چې ستا دا سوچ او فکر پیدا شو چې الله راته ګوري دې ته احسان وي دې ته سوي نو بیا دې ته پر ضرورت نشته چې ترې د چا مرید وي او یا دې ته پیر وي یا دې ته بیت کړی وي یا ته په سلورو سلسلو کې او په پنځو په دریو په یو سلسله کې وي سلسله ملسلې ضرورت نشته صرف دک سوچ او فکر پیدا کول دک سوچ او فکر پیدا کول دي نو دا ذکر کوي بهرحال سورت نحل اختتام ته ورسېدلو او د دې امتیازات چې په دې کې په بل کې نو یو دا چې سورت ممتاز هو په سزا د کید الماکرین
اتا امر الله فلا تستعجلوه عذاب د الله راغی پتا دې مغواړه مکر او پریب دی کړو دا دې کې بل ځای نشته دویم سورت چې کم دینو ممتازو په ذکر د انعام مختلف قسم انعام یعنی په ذکر چې کم دینو د سارو سره والخیل والبغال والحمیر لترکبوها دا دل تری بل ځای نشته سورت ممتازو په ذکر چې کم دینو د غبینانو شات د شاتو مچه واوحى ربک الى النحل او وی فرمایل چې کم دینو بیا شات چې کم دینو روباسم تخرج من بطونها فيه شفاء للناس دا دلته بل ځای نشته دا شان چې کم دینو صورت خاص ممتازو په ذکر چې کم دینو د دې چې ذکر یې کړو د البان د پیو ذکر یې کړو الله ویلی ما تا ته په چې کم دینو روخ کړي د کم زینا من بین دمن و پرسن لبنن خالصا سائغا للشاربین د وینې او د سوټي ترمنځ په صفا سوتره در کوم او بالکل سوچه در کوم بالکل مزیدار در کوم دا بیل خبره ده چې مزه ورته خراب کړی وي او یا چې کم دینو ملاوت پکې کړی وي ګوجر یا پیوالا ابیل شی خو الله وی ما درته سوچه در کړی دي نو په ذکر د دې باندې خاص دا په بل صورت کې نشته صورت چې کم دینو خاص ممتازو په ذکر د ابراهیم علیه السلام د کمالاتو ابراهیم چې هغه امتو هغه قانتو هغه شاکرن لانعمه دا بدی کیو صورت چې کم دینو ممتازو په ذکر د دعوت د خاص درې طریقې په درو طریقو دعوت ورکا په حکمت باندې دعوت ورکا په موعظه حسنه ورکا او په جادلهم باللتی احسن ورکا امت چې کوم دینو دا صورت خاصو په معیت د الله تبارک وتعالى په شرط د دوو شرطونو سره چې اتقوا ومحسنون دا سه نورم ډیر امتیازات شته چې په نورو صورتونو کې نه او په دې کې د امتیازات وي الله دې عمل کولو توفیق راکړي